پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پہنچے۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی ساہو نے استقبال کیا۔ بلال افضل صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ بلال صاحب ایک روایتی منسٹر سے ہٹ کے ہمارے ساتھ ایک ٹیم لیڈ کے طور پہ کام کرتے ہیں اور ان کا بڑا پروفیشنل انگیجمنٹ ہے۔ یہ آپریشنل، فنکشنل، ایڈمنسٹریٹو، ڈے ٹو ڈے ورکنگ میں انٹرفیئر نہیں کرتے، اور جو ایک رول ہوتا ہے منسٹر کا، ایک لیڈرشپ کا اسٹریٹجک رول، اس لیول پہ ان کی انوالومنٹ بھی ہوتی ہے، انٹرسٹ بھی ہوتا ہے، ان کی رہنمائی بھی ہوتی ہے، اور ہمارا ان کے ساتھ ایز اے منسٹر کام کرنے کا ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ رہا۔ عبداللہ خان سنبل ایڈیٹوریم آئے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سیل کی 15ویں میٹنگ کی صدارت کی۔ بڑے بڑے منصوبوں کی اجازت دی۔ صوبے میں شروع ہونے والے اور جاری پروجیکٹس پر بریفنگ دی گئی۔ ہم نہیں کر سکے کس کے چیئرمین صاحب ہمیں اسے ڈراپ کر دینا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ اس کو پٹ اپ کریں CNW فور دا چیف منسٹر کہ کیا ہم لوگ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں اور اس کو کتنا ٹائم لگے گا، کیونکہ روڈ ملتان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ وی شوڈ میک شیور۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوش کب ہوئے اور سب سے زیادہ غمگین کب؟ جی، خوشی تو سب سے زیادہ تب ہوئی جب میری بیٹی پیدا ہوئی۔ وہ فیلنگ میں کسی کو ایکسپلین بھی، اتنی اوور ویلمنگ ایکسپیرینس تھا جب پہلی دفعہ میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا، کیونکہ ڈیورنگ دا پریگننسی جو تھی کمپلیکیشنس تھیں، سو ہم لوگوں کا وہ جو ٹائم تھا اسٹریسفل، اور اس کے بعد ایسے خوبصورت چیز آپ کو ملنا اور ہیلدی ہونا، تو وہ ایک بہت میرے لیے اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے موقع خوشی کا۔ غم مجھے میری والدہ کو کوئی 1.5 سال پہلے جو ہے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، تو اور ہوا بھی اچانک، اور ہوا بھی اسٹیج 2/اسٹیج 3 بارڈر لائن کیس تھا۔ تو وہ جو ٹائم تھا اس میں مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اپنے غم کو کیسے سنبھالوں۔ ہم لوگ پاکستانی مین، آئی فیل کہ ایموشنس کے ساتھ نا ہم لوگ ویک ہوتے ہیں، ہم ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے۔ میں بالکل چپ ہو گیا جب تک ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ ٹریٹیبل ہے۔ میں بلکہ کبھی کوشش کرتا کہ والدہ کے میں سپورٹ بنوں، میرے سے وہ بھی نہیں بنا جا رہا تھا، کیونکہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اس غم کو کس طریقے سے پروسیس کروں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت مہربانی کی کہ شی کیم آؤٹ آف اٹ۔ ان کا سارا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ سکسیزفلی گیا، اینڈ ناؤ شی از کینسر فری۔ جوان ہیں، جا کے امریکہ، یورپ بھی پڑھنے کا موقع ملا، کیا کوئی گوری پسند نہیں آئی؟ جی، میں اس انٹرویو کے بعد گھر بھی جانا ہے، تو اس لیے میں اس قسم کا سوال جو ہے وہ اوائڈ کروں گا۔ پولیٹیکلی میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے اس کا صحیح آنسر دینا۔ تو ہاں جی، پھرے باہر، لیکن میں انسانی خوبصورتی سے زیادہ باہر کی ویسے خوبصورتی، ادھر کے انوائرمنٹ، ادھر کی کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں، اس خوبصورتی کو جو ہے وہ زیادہ نوٹس کرتا تھا۔ ویسے آپ کو انسانی حسن میں پسند کیا ہے؟ انٹیلیجنس، اور پڑھی لکھی خاتون ہو، اسٹرانگ بلڈ۔ سو میرے تو سارے گھر والے جو خواتین ہیں وہ مجھے فیمنسٹ کہتی ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ سے بہن ہو، بیوی ہو، والدہ ہو، ان کے لیے ہمیشہ ان کے رائٹس کے لیے کہ جو وہ کرنا چاہتی ہیں وہ ان کو کرنے دینا چاہیے، ان کو کام کے اندر انوالو ہونا چاہیے اپنے اپنے رول کے اندر۔ سو مجھے ہمیشہ اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ ویمن جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو کیا خوبصورتی اچھی نہیں لگتی؟ وہ چیزیں وہ پیکج کا پارٹ بن جاتی ہے۔ اگر خوبصورتی ہے، بندہ اپنے آپ کو کیری کیسے کرتا ہے، بندہ بولتا کیسے ہے، وہ ساری چیزیں وہ اسٹرانگ اور انڈیپینڈنس کے ساتھ آتی ہیں، اور وہ ساری چیزیں پھر بندے کی اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ پرائیویٹ تعلیم کا بہت بڑا نیٹ ورک چلاتے رہے ہیں، یہ بتائیں کہ ہمارے ہاں جو تعلیمی زوال ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ جو ہم لوگوں کا فوکس رہا ہے نا، ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ڈیزرو کرتا ہے، جو پڑھنے والا بچہ ہے، وہ ایجوکیشن کے بغیر نہ رہے اور اس کو کوالٹی ایجوکیشن ڈیلیور ہو۔
हमारी गवर्नमेंट के अंदर जो पर स्टूडेंट की कॉस्ट है उससे कम कॉस्ट के ऊपर बड़े प्राइवेट स्कूल्स बेटर एजुकेशन दे रहे हैं। कितनी है गवर्नमेंट की कॉस्ट, कितनी है और आपकी कॉस्ट कितनी है? गवर्नमेंट अबाउट 4,500 रुपीज़ पर स्टूडेंट पर मंथ खर्च करता है स्कूल में? स्कूल के अंदर। ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आप कहीं भी रूरल एरिया में चले जाएँ तो आपको स्कूल खाली मिलेंगे, उसके ऊपर ख़र्चा हो रहा है, उधर टीचर्स रखे हुए हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं आ रहे। तो वो अवेलेबिलिटी यानी कि रिसोर्सेज ज़ाया ना हो वो प्राइवेट सेक्टर देख सकता है। गवर्नमेंट का काम ये काम करना नहीं होता अनटिल अनलेस हमारा जो है वो सिस्टम चेंज किया जाए। अब 80,000 स्कूल्स हैं पंजाब के अंदर, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सेक्रेटरी साहब लाहौर में बैठ के 80,000 स्कूल्स को मॉनिटर कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे सिस्टम के अंदर हर डिवीज़न लेवल के ऊपर हम लोग डायरेक्टर बिठाते हैं जिसका आप कह सकते हैं कि वो सेक्रेटरी लेवल का बंदा होता है, जिसके पास फाइनेंशियल पावर भी होती है और जिसके पास डिसीजन मेकिंग भी होती है। तो हम हालांकि सिर्फ 1500 इंस्टीट्यूशन से लाने के लिए हर डिवीज़न में डायरेक्टर बिठा रहे हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके अंदर आप एक सेक्रेटरी से एक्सपेक्ट करें कि वो 80,000 स्कूल चला ले, तो ये पॉसिबल, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आम तासुर है कि पाकिस्तान का जो प्राइवेट सेक्टर है वो तो बड़ी कामयाबी से चल रहा है, लोग मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो नौकरशाही है या ब्यूरोक्रेसी है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, उसमें कोताहियाँ हैं। आपने बतौर वज़ीर क्या फ़ील किया है, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या फ़र्क है? मैं सबसे पहले ना गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो मैं प्लेजेंटली सरप्राइज़ हुआ ना, वो पीएस सर्विस के जो लोग हैं उनकी इंटेलिजेंस, उनकी ट्रेनिंग, इट इज़ बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड। यानी इनमें से किसी बंदे को भी मैं उठा के आंखें बंद करके अपनी कंपनी का सीईओ लगाने को तैयार हूँ, लेकिन जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि इनको स्टेबिलिटी नहीं दी जाती टू परफॉर्म। अब हम लोगों का फॉर एग्जांपल एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, हम साल बाद उसको वैल्यूएट करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम ये चीज़ें अपनी इम्प्रूव कर लो, और फिर एक साल बाद दोबारा उसको वैल्यूएट किया जाता है। अगर उसको इम्प्रूवमेंट वो शो करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो हम उसको जगह उसकी चेंज कर देते हैं। यहाँ आप देखें तो सेक्रेटरीज एक साल के अंदर 10-10 तब्दील होते हैं। अब आप एक सेक्रेटरी से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो एक महीने में आके एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट जो है समझे और उसमें राइट डिसीजन मेकिंग करे। सो इसलिए डिसीजन मेकिंग प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारी स्टेबिलिटी होती है, पॉलिसी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। यहाँ तो हम लोग एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऐसे रिजेक्ट कर देती है जैसे कि वो दुश्मन पॉलिसी है, हालांकि पॉलिसी को आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स पे देखना चाहिए। अच्छा, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसको आप थोड़ा सा अपने मंशूर के हिसाब से जो है वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल स्क्रैप कर देना तो रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा ज़या है। आप गवर्नमेंट से तो तनख्वाह नहीं लेते बतौर वज़ीर, ना मेरा ख्याल है आपने गाड़ी ली है, ना प्रोटोकॉल लेते हैं। ये बताएंगे आपको जिस प्राइवेट अदारे में आप काम कर रहे हैं उसमें ज़ाहिर है आप पार्टनर भी हैं, लेकिन आपकी माहाना आमदनी कितनी है? हमारा जो सिस्टम है ना जी, वो सारे बच्चों को जो हमारी सेकंड जनरेशन हम जिन्हें कहते हैं उनको सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलती है, विच इज़ कंफर्टेबल इनफ कि हम लोग अपने खर्चे ट्रैवलिंग वगैरह जो है उसके अंदर करते हैं। गवर्नमेंट से हमने कोई मराहत नहीं ली और वो किसी भी मिनिस्टर ने नहीं ली। आपकी तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह कंफर्टेबल है, 10 लाख या 15 लाख? 10 लाख के आगे पीछे है।